آواز کیسی آ رہی ہے؟ کیونکہ آج میں نے لگائے تھے کانوں میں بڈ، اگر اس سے آواز اچھی آتی ہے تو ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، ورنہ پھر یہ نکال لیتے۔ شور وغیرہ تو نہیں آ رہا اس کے ذریعے سے زیادہ؟ کل کے مقابلے تھوڑی سی لیس کلیئر ہے۔ کلیئر ہے کل کے مقابلے؟ نہیں کم ہے کلیئر۔ تو سناؤ کل والا سبق جو کل پڑھایا تھا۔ کتنے رول نمبر حاضر ہیں آج؟ ایک بھی حاضر ہے، دو بھی حاضر ہے، اور پھر رول نمبر 4۔ جی ٹھیک ہے، 1 2 4 تین ہی بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو کون سا سبق تھا؟ منہازہ والا۔ دیکھو منہازہ کی طرف دیکھو، ماں اور من میں کیا فرق ہے؟ رول نمبر 4۔ ماں ہم ان کو بولیں گے جن میں عقل نہ ہو، اور من جن میں عقل ہو۔ ہاں، عربی اصطلاح میں بولو، ماں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو غیر عاقل ہو، اور من عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اصطلاح بولو گے تبھی تو یاد رہے گا۔ ماں کا استعمال غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، من کا استعمال عاقل کے لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو نمبر 1 منہازہ۔ اچھا، آپ کی آواز نہیں آئے گی ہم کو، یہ وحید بھائی کا مائک خراب ہے آج، ہماری آواز ان تک پہنچ رہی ہے، ان کی ہم تک نہیں پہنچے گی۔ چلو پھر نمبر 1 بھی گیا۔ نمبر 2 منہازہ۔ ہاذا تاجرون، ہاذا تاجرون، ترتیب سے بتاؤ، ترتیب سے۔ منہازہ کے بعد ہے نا جو سامنے منہازہ لکھا ہے وہی بتاؤ۔ منہازہ کون سا پیج نمبر؟ پیج نمبر 4، نیچے دیکھو، پیج نمبر نیچے لکھا ہے، پیج نمبر 4۔ منہازہ منہازہ، ہیڈنگ دکھ رہی ہے بیچ میں بڑی؟ ہاں، جی تو بتاؤ منہازہ۔ ہاذا طبیبون، کیا معنی ہے طبیبن کے؟ ڈاکٹر، ڈاکٹر۔ ترجمہ کیا ہوا ہاذا طبیبن؟ یہ ڈاکٹر ہے۔ آپ سوال میں پوچھوں گا تو آپ عربی میں جواب دو گے، عربی میں جواب دینے کے بعد اس کا اردو ترجمہ کرو گے، ٹھیک ہے؟ جی، نمبر 4 منہازہ۔ ہاذا ولد، اردو بتاؤ۔ یہ لڑکا ہے۔ بس، نیچے منہازہ نمبر 2۔ ہاذا ولدن، یہ لڑکا ہے۔ طالبن ہے نا، طالب علم ہے، دیکھو ہاذا ترتیب سے، طالبون، یہ طالب ہم، علم ہے۔ یہ طالب علم ہے، ٹھیک۔ چلو اب میں عربی پڑھتا ہوں، آپ صرف اردو بتاؤ گے۔ نمبر 2 لا ہاذا رجلن، نہیں، یہ مرد ہے، آدمی بولو، یہ آدمی ہے، یہ آدمی ہے۔ ٹھیک۔ تو سمجھ گئے نا؟ کل اس کی مشق میں ویسے بھی کرا چکا ہوں، تو بس سمجھنا تھا، ذہن میں رکھنا تھا۔ کیا کیا سمجھنا تھا؟ ایک تو یہ سمجھنا تھا کہ ماں کا استعمال غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے، یعنی غیر عاقل کے لیے ہم نے سوال کرنا ہے تو ماں کا استعمال کریں گے، ٹھیک۔ عاقل کے لیے سوال کرنا ہے تو من کا استعمال کریں گے، یعنی انسان کے لیے پوچھنا ہے ہم نے یہ کون آدمی ہے تو ہم من کا استعمال کریں گے، اور کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو ماں کا استعمال کریں گے، ٹھیک۔ لیکن آ کا جب ہم استعمال کریں گے نا، شروع میں حمزہ لگا کے سوال پوچھیں گے، تو پھر چاہے عاقل ہو غیر عاقل ہو، دونوں میں آ کا استعمال ہوگا۔ احاذہ رجلن یا احاذہ بیتن، عاقل ہے یا غیر عاقل، دونوں جگہ آ کا استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ماں اور من میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو نئے افعال آئے تھے ان کا ترجمہ معلوم ہے سب کا، ہے نا؟ طالب نیا آیا تھا، طالب علم سامنے دکھ رہا ہے، رجل آدمی سب جانتے ہو آپ، تاجر تاجر ہے، کلب مانا کتا ہے، ساری چیزیں یاد ہے نا؟ چلو میں
मीनिंग पूछता हूँ, आप जवाब दो। नंबर 2 कल्बुन का माना। कुत्ता, कल्बुन कुत्ता, नंबर 4 हिसानुन, घोड़ा, घोड़ा, शाबाश। नंबर 2 जमलुन, जमलुन नंबर 2। ऊंट ऊंट, मुझे सुनाई नहीं दिया नंबर। हाँ। ऊंट, नंबर 4 मिंदीलुन। रुमाल, ये जितनी मीनिंग आ रही है ना, ये मीनिंग बिल्कुल पक्की टनाटन हो जानी चाहिए, क्योंकि अब जब मश्क होगी, उर्दू पूछूंगा मैं धड़ाधड़, तो फौरन आप उसकी अरबी बोलने चाहिए। अगर आपको मीनिंग ही याद नहीं होगी, फिर कैसे बोलोगे? ठीक है। अब मैं उर्दू बोलता हूँ, आपने अरबी बनानी है। नंबर 2 हाजा दीकुन, बताओ इसकी उर्दू बताओ। ये मुर्गा है। ये मुर्गा है, ठीक। नंबर 4 उर्दू बोलता हूँ, अरबी बनाओ। य- ये घोड़ा है। हाजा, हाजा, हिसाब, हिस्सान, हिसाब, आधा हिस्सान, ठीक है। मैं उर्दू बोलूं, आपने अरबी बनानी है। मैं अरबी बोलूं तो आपने उर्दू बनानी है, ठीक है। नंबर 2 हाजा कल्बुन। ये कुत्ता है। नंबर 4 क्या ये गधा है? हाजा हिसारुन, हिमारुन, अहादा हिमारुन, गधा, गधे की अरबी हिमारुन है, ठीक। नंबर 2 ला हाजा कितुन। नहीं, ये बिल्ली है। हाँ, ये बिल्ली है। तो मीनिंग अच्छे से याद कर लिया करो, ठीक है। आगे पीछे जितने सबक हैं, सबकी मीनिंग टनाटन। चलो अब आ जाओ तमरीन की तरफ। तमरीन में इकरा वक्त, पढ़ो और लिखो। कुछ सवाल हैं, कुछ ऑलरेडी जवाब हैं, उनके सवाल बनाने हैं। जहां मैं सवाल करूंगा, आपने अरबी में जवाब देना है, ठीक है। चाहे इसके हिसाब से तरतीब सही हो या गलत हो, बहरहाल जवाब सही होना चाहिए। और अगर मैं उर्दू बोलूंगा, उसकी अरबी बनानी है, ठीक। या फिर जवाब बोलूंगा अरबी में, तो उसका उर्दू आपने अरबी में ही सवाल बनाना है। चलो देखो, मन हाजा, जवाब दो। नंबर 2 मन हाजा हाजा कलबुन, कलमुन, कलमुन, लाम के ऊपर जबर लगाओ। हाजा कलमुन, कलमुन, अगर कलम, ठीक है। नंबर 4 अहाजा मिंदीलुन, नअम, हाजा मिंदीलुन, शाबाश। नंबर 2 अहाजा रजुलुन, ला हाजा वलदुन, शाबाश। नंबर 4 ला हाजा कितुन, सवाल बनाना है। हाँ, इसका सवाल बनाओ। ला हाजा कितुन, नहीं, नहीं, हाजा कितुन नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने जवाब दिया है ला। तो आप हाजा कितुन की जगह कलबुन, कुछ और इस्तेमाल करो। हाजा कलबुन, हाजा कल्बुन, कल्बुन लाम की जज़म के साथ, ठीक है। नंबर 2 मन हाजा, हाजा किताबुन, हाजा किताब। नंबर 4 हाजा मिंदीलुन, सवाल बनाओ। मा हाजा, शाबाश, ठीक है। और नंबर 2 हाजा रजुलुन, इसका सवाल बनाओ। हाजा रजुल, मन हाजा, हम्म, और हाजा किताबुन, इसका सवाल बनाओ। मा हाजा, गैर आकिल है तो माँ, और अगर आकिल है तो मन का इस्तेमाल, समझ गए? चलो अब अगला सबक पढ़ो। अदरसुसानी, अदरसुसानी का माना दूसरा सबक। अदरसुल अव्वलु का माना था पहला सबक, ठीक। अदरसुसानी का माना दूसरा सबक, सानी का माना दूसरा, ठीक। जुमला है मौसूफ सिफत का। मौसूफ सिफत में पहले मौसूफ आता है, फिर सिफत। अदरसु मौसूफ है, और इसकी सिफत बयान की जा रही है असानी के जरिए से। यानी कौन सा सबक है? असानी, दूसरा सबक है, ठीक है। जैसा मौसूफ है वैसी सिफत भी आई। चलो आ जाओ नीचे। जालिका, अब है जालिका। अभी तक आपने पढ़ा क्या? हाजा, हाजा भी इसमें इशारा था। अब आया जालिका, जालिका भी इसमें इशारा है। यानी ये ऐसे इसम हैं जिनके जरिए से हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं।
हाजा इसमें इशारा करीब था और जालिका इसमें इशारा बईद। करीब का माना करीब, बईद का माना होता है दूर। तो इसमें इशारा करीब यानी करीब के लिए इसके जरिए से हम इशारा करते हैं, ये ऐसा इसम है। और इसमें इशारा बईद यानी ऐसा इसम जिसके जरिए से दूर की तरफ इशारा करते हैं। तो जालिका ये इसमें इशारा बईद है और जालिका का माना है वो। हाजा का माना था ये, जालिका का माना है वो। और जालिका कौन सा इसमें इशारा है, बोलो। जालिका कौन सा इसमें इशारा है? तो वो वाला बईद, दूर वाला, बईद बोलो। बा दूर आइन दूर या दाल, बईद। बाइद ठीक है, बाइद। बईद माने दूर। इसलिए जब मैं इस्तिलाह बोलूं ना, आप अपनी जुबान से भी दोहरा लिया करो, ठीक है। और मेरे साथ अगर बोल लोगे वो ज्यादा अच्छा है। तो जालिका इसका माना है वो, और ये है इसमें इशारा बईद। अब जालिका के सबक शुरू होते हैं। इसमें हाजा का इस्तेमाल भी होगा, जालिका हाजा ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब जालिका आप पढ़ रहे हो, ठीक है। तो देखो, जालिका का माना वो, नीचे है माँ जालिका। माँ जालिका वो क्या है। हाजा के बारे में कहते थे हम माँ हाजा, ये क्या है। लेकिन जो चीज दूर है, उस दूर की चीज के लिए हम पूछ रहे हैं, तो क्या कैसे पूछना है, माँ जालिका। अगर करीब होती तो पूछते माँ हाजा, लेकिन कोई चीज दूर है, उसकी तरफ दूर इशारा करना है हमने। हैं, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, यहाँ से दूर मुझे एक मकान नजर आ रहा है, मैंने किसी से पूछना है ये क्या है, तो मैं क्या पूछूंगा, माँ जालिका, वो क्या है। तो तर्जुमा क्या होगा, वो क्या है। जवाब दिया जाएगा जालिका के जरिए से, जालिका नजमुन, वो क्या है, सितारा है, आगे सितारा बना हुआ है। ठीक, सितारा दूर होता है, तो सितारे के बारे में हम ये नहीं पूछ सकते माँ हाजा, क्योंकि दूर है। हम पूछेंगे माँ जालिका, वो क्या है, तो जवाब दिया जाएगा जालिका नजमुन। जालिका से सवाल हुआ, जवाब भी जालिका से। हाजा से सवाल हुआ, तो जवाब में भी हाजा आएगा, ठीक है। अब देखो नीचे, हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, वज़ालिका बैतुन, और वो घर है। अब देखो, एक ही साथ एक ही जुमले में हमने इसमें इशारा करीब का भी इस्तेमाल करना है, इसमें इशारा बईद का भी। यानी दो चीजें हैं, एक सामने रखी हुई है, एक दूर है। हमने किसी बंदे से दोनों चीजों के बारे में पूछना है, सामने वाली से भी सामने वाली के बारे में भी, दूर के बारे में भी। तो हम क्या करेंगे, पहले सामने वाली के लिए इसमें इशारा का इस्तेमाल करेंगे जो कि करीब के लिए आता है, फिर दूर वाली के लिए इसमें इशारा बईद का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें इशारा करीब आता है हाजा, बईद आता है जालिका। तो पहले हम पूछेंगे मा हाजा, फिर पूछना है दूर के लिए, तो वाव भी लगाएंगे, क्योंकि और एक चीज मुकम्मल हो गई, एक चीज के बारे में पूछ लिया, अब दूसरी चीज के बारे में पूछना है, तो पहले वाव का इस्तेमाल करेंगे, वाव का माना आता है और, उसके बाद इसमें इशारा बईद लाएंगे। तो मैंने पूछना है ये क्या है और वो क्या है, तो हम पूछेंगे मा हाजा वजालिका, मा हाजा वजालिका। तो जवाब भी इसी तरीके से दिया जाएगा, जवाब देने वाला पहले करीब के बारे में खबर देगा, उसके बाद बईद के बारे में वाव का इस्तेमाल करके खबर देगा। अब मैंने सवाल पूछा मा हाजा वजालिका, आप जवाब जवाब दोगे हादा मस्जिदुन वजालिका बैतुन, ये मस्जिद है और वो घर है। समझ गए ना। नीचे, हादा हिसानुन वदालिका हिमारुन, सेम वैसा ही सवाल। घोड़ा करीब में खड़ा है और गधा थोड़ा दूर है, मैंने दोनों के बारे में पूछना है, मुझे पता नहीं है ये क्या चीजें हैं, तो मैं पूछूंगा मा हाजा वजालिका, आप जवाब दोगे हादा हिसानुन वजालिका हिमारुन। तर्जुमा क्या हुआ, ये घोड़ा है और वो गधा है। ठीक, मीनिंग याद है ना, याद होगी तभी तर्जुमा आसान होगा आपके लिए। नीचे, अजालिका कल्बुन, जवाब ला जालिका कित्तुन। अब जैसे करीब के बारे में आ का इस्तेमाल करके हम सवाल करते थे, जिस चीज के बारे में हमें शक होता था, हमें पूछना था ये घर है या मस्जिद है, तो हम पूछते थे अहादा बैतुन, क्या ये घर हैं, या फिर हमें लग रहा था ये शायद मस्जिद है, तो पूछते थे हम अहादा मस्जिदुन, तो जवाब देने वाला बताता था नाम आदा मस्जिदुन या ला हाजा बैतुन। ठीक, इसी तरीके से दूर के बारे में भी आ लगाना है और आगे इसमें इशारा बईद का इस्तेमाल। देखो, अज़ालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है, जवाब ला ज़ालिका कित्तुन, नहीं वो कुत्ता नहीं है, वो बिल्ली है, दूर बिल्ली है। तो अब मैंने सवाल पूछा अज़ालिका कल्बुन, आपने जवाब दिया ला नहीं, ज़ालिका कित्तुन, वो बिल्ली है। हाजा नहीं बोलोगे, ज़ालिका बोलोगे जब ज़ालिका से सवाल हुआ।
اسی طریقے سے جیسے حاضہ میں ماں کا استعمال ہوا تھا غیر عاقل کے لیے، اسی طریقے سے ماں کا استعمال دور کے لیے بھی ہوگا لیکن غیر عاقل کے لیے۔ اب دور بیڈ رکھا ہوا ہے تو میں کیا پوچھوں گا، ماں حاضہ یا ماں ذالکا؟ ماں ذالکا پوچھیں گے، ٹھیک ہے، ماں ذالکا۔ تو جواب دیا جائے گا ذالکا سریرن، وہ بیڈ ہے۔ میں نے پوچھا ماں ذالکا وہ کیا ہے، آپ جواب دو گے ذالکا سریرن، وہ بیڈ ہے۔ نیچے من حاضہ و من ذالکا، یہ کون ہے اور وہ کون ہے؟ دونوں جو کھڑے ہیں وہ عاقل ہیں، دونوں انسان ہیں، یہاں بھی ایک انسان کھڑا ہے وہاں بھی ایک انسان کھڑا ہے، دونوں کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو اس میں اشارہ جو ہے کہ بدلے گا، باقی کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ تو اس میں اشارہ پہلے قریب کا استعمال کریں گے، من حاضہ یہ کون ہے، پھر ومن ذالکا اور وہ کون ہے، ٹھیک۔ نیچے جواب ہذا مدرس و ذالکا امام، یہ استاد ہے، مدرس مانا استاد، وذالک امام اور وہ امام ہے۔ دیکھو آگے شکل بھی بنی ہے، پہلے مدرس پڑھا رہا ہے بورڈ پہ لکھ رہا ہے اور دوسرا نماز پڑھا رہا ہے۔ تو میں نے سوال پوچھا یہ کون ہے، تو سامنے ٹیچر تھا، ٹیچر کے بارے میں کہا ہذا مدرس، اور دور جو ہے وہ امام تھا تو کہا وذالک امام، ٹھیک۔ اگر ایک ہی جملے میں استعمال کرنا ہے یہ اور وہ، تو پہلے ہم کہیں گے ہذا، اس کے بعد واو لگا کے بولیں گے وذالک۔ اور اگر الگ الگ جملے میں استعمال کرنا ہے، پہلے کسی نے ہم سے پوچھا یہ ہے یا یہ کون ہے، تو اس نے کہا من حاضہ، ٹھیک، ہم بھی جواب اسی طریقے سے دیں گے حاضہ استاد یا حاضہ مدرس۔ پھر کسی نے دوسرے بندے نے پوچھا وہ ما ذالکا، وہ کیا چیز ہے، تو اگر وہ غیر عاقل تھی تو ماں سے سوال اس نے کیا ہے تو ہم بھی ویسے ہی جواب دیں گے ذالکا کتاب، ذالکا مسجد۔ لیکن اگر اس نے پوچھا ہے من ذالکا، وہ کون ہے، اس کا مطلب وہ جو مسجد کے ساتھ میں ایک بندہ کھڑا ہے اس بندے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کیونکہ اس نے من کا استعمال کیا ہے، تو ہم مسجد کا نہیں بتائیں گے بلکہ اس بندے کا بتائیں گے۔ اس نے پوچھا من ذالکا، ہم کہیں گے ذالکا ساجد، ذالکا مدرس ہیں، ذالکا حاکم، ذالکا عابد وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نیچے ما ذالکا، وہ کیا ہے، ذالکا حجر، وہ پتھر ہے، تو دور ہے غیر عاقل ہے تو ماں کا استعمال کریں گے، حجر مانا ہوتا ہے پتھر، ٹھیک۔ نیچے ہذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ سکر مانا چینی اور لبن مانا دودھ، تو یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے۔ اس کا ترجمہ یاد کرو گے، ٹھیک ہے۔ ان سب کا ترجمہ بھی اور سوال جواب بھی سمجھ لینے ہیں اچھے سے، کل میں سنوں گا۔ نیچے تمرین، تمرین میں کیا ہے، اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو۔ نمبر 1 ہذا سکر وذالک لبن، یہ چینی ہے، وذالک لبن اور وہ دودھ ہے، ٹھیک۔ اس کا ترجمہ کر لینا ہے، نارمل ہو گیا۔ نمبر 2 من ذالکا، وہ کون ہے، جواب دو گے آپ ذالکا امام، ٹھیک ہو گیا۔ سوال کیا جائے گا اذالکا قطن، کیا وہ بلی ہے، جواب لا نہیں، ذالکا کلب، وہ کتا ہے۔ نمبر 4 ما ھذا، یہ کیا ہے، آپ جواب دو کہ ھذا حجر، یہ پتھر ہے، ٹھیک۔ نیچے الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات، کلمات الجدیدۃ کا ترجمہ نئے کلمات، اور یہ بھی کون سا جملہ ہے، الکلمات الجدیدۃ کون سا جملہ ہے، جملہ خبریہ یا کچھ اور ہے، یہ مرکب اضافی ہے، جملہ اسمیہ ہے یا کچھ اور ہے، کیا ہے بتاؤ، الکلمات الجدیدۃ، بتاؤ کوئی۔ مرکب توصیفی لگ رہی ہے۔ مرکب توصیفی، تو اس میں 2 کلمے ہیں، بتاؤ دونوں کون کون سے کلمے ہیں۔ ایک ہے کلمہ کی جمع کلمات، ایک جدیدہ جو کہ مؤنث فارم میں ہے۔ ہاں ٹھیک، تو ان میں سے ایک کیا بن رہا ہے اور دوسرا کیا بن رہا ہے، مرکب توصیفی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک جیسے صفت مرکب، ہے، ایک ہاں ایک کیا ہے، صفت ہاں پہلے موصوف بولو، ایک موصوف، کیونکہ موصوف پہلے آیا ہے، تو ایک موصوف ہاں ہے اور دوسرا صفت، ہاں مگر اس میں مرکب، ایک مسئلہ ہے نا، آپ نے ہاں بتایا تھا کہ ان کی مطابقت ہوتی ہے، ایک تو جمع ہے دوسرا مؤنث۔ ہاں شاباش، اس سوال پہ آپ کو 1 لاکھ روپے ملنا چاہیے، لیکن وہ میرے پاس ہے نہیں ورنہ آپ کو دے دیتا،
क्यों बहुत नहीं अच्छा सवाल पूछा है इसका आपने। क्या मैंने बताया था कि मौसूफ सिफत के जुमले में जैसा मौसूफ होता है वैसी सिफत होनी चाहिए। मौसूफ जमा है तो सिफत भी जमा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखो, मौसूफ जमा है और सिफत वाहिद है, और मौसूफ मुज़क्कर लग रहा है, सिफत मुअन्नस लग रही है, ये क्या चक्कर है? तो बहुत अच्छा सवाल। आप सुनो जवाब। एक कायदा है अरबी का। अरबी का कायदा है, जो चीज़ गैर आकिल है, आकिल गैर आकिल पढ़ चुके हो ना? तो जो चीज़ गैर आकिल है, उसकी जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। अगर गैर आकिल की जमा है, तो वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आएगी। समझ गए? गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। यानी जो कायदा वाहिद मुअन्नस का है, वो गैर आकिल की जमा का है। तो जहाँ पर हमने गैर आकिल की जमा लानी है, वहाँ हम वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे। देखो, अल कलिमात, कलिमतुन की जमा अल कलिमात। उसके बाद अल जदीदतु, तो इसकी जमा आनी चाहिए थी अल जदीदात, लेकिन अल जदीदतु आई, क्योंकि नई चीज, चीज गैर आकिल है, तो इसकी जमा आ रही थी नई चीजें, यानी अल जदीदात। लेकिन चूंकि गैर आकिल की जमा है ना, और गैर आकिल की जमा वो वाहिद मुअन्नस की तरह आती है, वाहिद मुअन्नस के हुक्म में आती है। तो वहां पर हम वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल कर लें तो समझो हमने गैर आकिल की जमा का इस्तेमाल किया है। ये अरबी का कायदा है। तो आप देखो, अल कलिमातु, यहाँ पर कलिमात, ये भी क्या है? गैर आकिल की जमा है। अल कलिमात गैर आकिल की जमा है ना, तो जब गैर आकिल की जमा है, ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, तो समझ लो ये भी वाहिद मुअन्नस है। इसलिए आगे हमने वाहिद मुअन्नस लाया। दोबारा थोड़ी डिटेल में समझाया, अब आसानी से समझो। जो चीज गैर आकिल है, अगर वो वाहिद नहीं है, वो जमा है, तो आगे हम वाहिद मुअन्नस का इस्तेमाल करेंगे। हम वाहिद मुअन्नस की जमा नहीं लाएंगे। हैं, गैर आकिल की जमा मौसूफ है, तो आगे जब हम सिफत ला रहे हैं, वो सिफत भी हम जमा नहीं लाएंगे। अगर वो गैर आकिल है, हम क्या करेंगे? वाहिद मुअन्नस ले आएंगे, क्योंकि गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है। तो अल कलिमात, ये गैर आकिल की जमा है ना, तो ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है। तो जब ये वाहिद मुअन्नस के हुक्म में है, यानी वाहिद मुअन्नस की तरह है, तो इसकी सिफत भी वाहिद मुअन्नस होगी। तो सिफत लाई हमने अल जदीदतु वाहिद मुअन्नस। समझ गए? अल कलिमातुल जदीदतु। और कोई मिसाल समझाता हूं। जैसे मस्जिद, ये क्या है? गैर आकिल है। गैर आकिल है ना। अगर हमने मस्जिद की जमा मौसूफ बनाई, तो कैसे हम बनाएंगे? मस्जिद उनकी जमा आती है मसाजिद, अल मसाजिदु। अब हमने नई मस्जिदें, नई मस्जिदें, तो मस्जिद की जमा ले आए, मौसूफ बना दिया उसको, अल मसाजिदु। अब आगे हम अल जदीदातु नहीं बोलेंगे, बल्कि हम बोलेंगे अल जदीदतु, वाहिद मुअन्नस लाएंगे। अल मसाजिदुल जदीदतु, नई मस्जिदें, तर्जुमा जमा का हो गया। हालांकि जो हमने सिफत लाई है वो वाहिद मुअन्नस लाई है। तो इसलिए लाई है क्योंकि अल मसाजिद ये गैर आकिल की जमा है, और गैर आकिल की जमा वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, इसलिए उसकी सिफत वाहिद मुअन्नस लाई। और कोई मिसाल? अल कलिमातुल जदीदा तो आ गया। और कोई? अल अकलामुल जमीलतु, खूबसूरत कलम, बहुत सारे खूबसूरत कलम। तो कलम इसकी जमा आती है अकलाम, तो लिखो अल अकलामु। अब आगे हमने सिफत लानी है, तो अल अकलामुल जमालात नहीं बोलेंगे, बल्कि अल अकलामुल जमीलतु, खूबसूरत कलम, बहुत सारे खूबसूरत कलम। समझ गए? गैर आकिल की जमा वाहिद मुन्नस के हुक्म में होती है, ये याद रखना। बताना नहीं था ये कायदा, मैंने सोचा था आगे बताऊंगा, लेकिन अब आपने पूछ लिया तो इसलिए बता दिया। तो अल कलिमातुल जदीदतु के नीचे है इमामुन, यानी वो कलिमात जो नए हैं। अल कलिमातुल जदीदतु का तर्जुमा क्या है? नए कलिमात, मौसूफ सिफत का जुमला है। इमामुन, इमाम, इमाम का माना इमाम जो नमाज पढ़ाता है। हजरुन, पत्थर। सुक्करुन, चीनी। लबनुन, दूध। ये याद कर लेना, ये वो कलिमात लिखे इन्होंने जो नए आए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई नए हैं तो ऊपर आप मैंने बता दिए, याद कर लेना। ठीक है, तमरीन याद कर लेना, सवाल जवाब मश्क कर लेना, और बाकी ऊपर का जो है उसका तर्जुमा याद
कर लेना, मीनिंग अच्छे से रट्टा लगा लेना। नए अल्फाज आते हैं उनको रट्टा लगा लो, हजरुन, हजरुन माने पत्थर, हजरुन माने पत्थर, हजरुन माने पत्थर, थोड़ा बहुत रट्टा लगा लो, फिर ज़हन में बिठा लो, तो कभी नहीं भूलेगा इंशाअल्लाह। चलो हो गया ये, खोलो आप तमरीनुस सर्फ। इसमें कोई चीज़ पूछने की तो नहीं? नहीं, चलो तमरीनुस सर्फ खोलिए जनाब। तमरीनुस सर्फ। अच्छा, नहू कास्मी का सबक नहीं हुआ 2-3 दिन से और होगा भी नहीं 2-3 दिन। क्योंकि अब हमने सोच लिया है 3 दिन पढ़ेंगे तमरीन सर्फ, 3 दिन पढ़ेंगे नहू कास्मी। और ये जो दुरुसुल लुगातुल अरबिया है, चूँकि ये अहम किताब है, इसमें हमारी मश्क भी रोज़ाना होती है, तो इसलिए इसको हम हर रोज़ पढ़ा करेंगे, ठीक है? तमरीन सर्फ और नहू कास्मी, चूँकि इन दोनों में जो सबक मिलता है वो याद करने वाला होता है, तो दोनों का सबक एक साथ याद करना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 3 दिन तमरीन सर्फ और 3 दिन नहू कास्मी, ठीक है ना? ये फैसला अच्छा है? जी, जी। ठीक है सर। तो देखो फिर तमरीन सर्फ की तरफ। तमरीन सर्फ का आज का सबक बड़ा अहम है। चलो पहले थोड़ा-सा आपसे सुन लेता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो कल मैंने जो सबक पढ़ाया था कि फ़ेल माज़ी मारूफ़ की फ़ेल माज़ी की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। जो फ़ेल माज़ी होता है, वो मुख्तलिफ़ तरह का होता है और वो मुख्तलिफ़ तरह कितनी हैं? टोटल 3। माज़ी 3 तरह का होता है, ठीक? कौन-सा माज़ी? से हरफ़ी यानी 3 हर्फ़ वाला माज़ी, वो 3 तरह का होता है। किस-किस तरह का होता है? कौन से 3 वज़न हैं से हरफ़ी फ़ेल माज़ी के? फ़अला, फ़इला, फ़उला। हुँ, फ़अला, फ़अइला और फ़अुला 3 वज़न है, ठीक? यानी जितने भी अफ़आल, जितने भी वर्ब्स, अफ़आल समझते हो ना? फ़ेल की जमा है। फ़ेल कहते हैं एक फ़ेल को, अफ़आल कहते हैं बहुत सारे फ़ेलों को, ठीक? तो जितने भी अफ़आल आएँगे, यानी जैसे उर्दू के अंदर हमारे फ़ेल चेंज होते हैं। मैं कभी बात कर रहा हूँ, मैं कभी कह रहा हूँ खाने के बारे में, तो मैं शरीबा का इस्तेमाल करूँगा अरबी के अंदर। मैं कह रहा हूँ खाने के बारे में अकला का इस्तेमाल, मैं कह रहा हूँ पीने के बारे में तो शरीबा का इस्तेमाल, यानी अफ़आल चेंज हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मारने के बारे में ज़रबा का इस्तेमाल होगा। तो ये जो अफ़आल चेंज होते हैं ना, अगर ये फ़ेल 3 हर्फ़ वाला है, तो इसके 3 वज़न आएँगे, ठीक? माज़ी के अंदर इसके कितने वज़न आएँगे? 3। कौन-कौन से? फ़अला, फ़अइला और फ़अुला। जैसे ज़रबा फ़अला के वज़न पे है, समिअ ये किसके वज़न पे? फ़ाइला के वज़न पर है। क़रुबा ये किसके वज़न पे है? फ़अुला के वज़न पर, ठीक है? तो सुनाओ आप मुझे गर्दान, तीनों वज़नों से गर्दान सुनाओ। आप सुनाओ नंबर 2 फ़ाइला के वज़न पर कोई गर्दान सुनाओ। फ़इला, फ़इला, फ़इलू। कोई और गर्दान सुनाओ क्योंकि फ़ाइला की गर्दान फ़ा आइन लाम की गर्दान आइन के ज़बर के साथ आती है। ये समझाने के लिए बस वज़न के नाम रख दिए इन्होंने। बाकी फ़ाइला की गर्दान फ़ाइला से ही नहीं आती है। इसके वज़न पर और दूसरे अफ़आल आते हैं। कौन-कौन से आते हैं? शरिबा, कोई एक हाँ, हाँ ठीक, श शरीबा सुनाओ। शरिबा, शरिबा, शरिबू, शरिबत, शरिबता, शरिबना, शरिबता, शरिबतुमा, शरिबतुम, शरिबती, शरिबतुमा, शरिबतुन्ना, शरिबतु, शरिबना। बहुत अच्छा, शाबाश। अब मुझे सीगों और माना के साथ सुनाओ। जैसे शरीबा वाहिद मुज़क्कर गायब, उसे एक मर्द ने पिया। शरीबा तस्निया मुज़क्कर गायब, उन 2 मर्दों ने पिया। शरीबू जमा मुज़क्कर गायब, उन सब मर्दों ने पिया। ऐसे सुनाओ। शरिबा वाहिद मुज़क्कर गायब, उ उसने पिया, उस मर्द ने पिया। उस एक मर्द शरिबा हुँ, उस एक मर्द ने पिया। शरिबा तस्निया मुज़क्कर गायब, उन उन 2 मर्दों ने पिया। हुँ, शरिबू अ, जमा मुज़क्कर गायब, उन सब मर्दों ने पिया। शरिब शरिबत वाहिद मुअन्नस गायब, उस औरत ने पिया। शरिबता तस्निया
मुअन्नस गायब, उन दो औरतों ने पिया। शरीबना शरीबना जमा नून को मुअन्नस नहीं खींचो, शरीब ना, नून के ऊपर जबर है, खींचो मत। शरीबना व जमा मुअन्नस गायब, उन सब औरतों ने पिया। शरीबता वाहिद मुज़क्कर मुखातिब, तूने पिया, तो एक मर्द ने पिया। एक मर्द ने पिया। बस यहाँ से आगे आप सुनाओ नंबर 4 शरीबता, यहाँ से सुनाओ आगे आप सीगे और तर्जुमे समेत। शरीबना जमा च- मुअन्नस ठीक ठीक। जमा मुअन्नस गायब, उन सब औरतों ने पिया। शरीबता वाहिद मुज़क्कर मुखातिब, तूने पिया। वो एक मर्द ने, मर्द भी बोल दी। जी, तू एक मर्द ने पिया। शरीब शरीबतुमा तस्निया मुज़क्कर मुखातिब, तुम दो मर्दों ने पिया। शरीबतुम जमा मुज़क्कर मुखातिब, तुम सब मर्दों ने पिया। ठीक है, बस करो, शाबाश, बहुत अच्छा। अब मैं कुछ सीगे पूछता हूँ, आपने उनके सीगे और माने बताने हैं ताकि पता चले आपने ये इनके माने भी याद किए हैं या नहीं। ठीक है। नंबर 2 बताओ, जलसना, सीगा और माना। जलसना नून हम्म। अलिफ ज़बर ना, हाँ, नून अलिफ जबर ना, जलसना। तस्निया जमा मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर, मुतकल्लिम। मुतकल्लिम मीनिंग भी वो हम सब बैठे। हम सब बैठे, बहुत अच्छा। नंबर 4 अलिमू। अलिमु जमा मुज़क्कर गायब, अलिम, उन सब मर्दों ने इल्म हासिल किया। हाँ, जाना या इल्म हासिल किया, ठीक ठीक। तो ये किस वजन पे है? फेले माजी के जो 3 वजन आते हैं उनमें से किस वजन पर आया है आलिमा? फाइला के वजन पर, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो नंबर नंबर 2 लबिस्तुम। लबिस लबिस्तुम। लबिस तुम हम्म। पहना लबिस, लबिस पहना पहनना, पहनना, तुम कपड़े पहनना। पहन पहन हाँ पहनना। ये हो हम्म। गया जमा मुज़क्कर खातिब, हम्म। मुज़क्कर मुखातिब, तुम सब मर्दों ने पहना। शाबाश, ठीक है। चलो अब आगे अगला सबक देखो। फेले माजी मारूफ मुस्बत की आपने गर्दान पढ़ी पहले, ठीक, जिसमें था फ़ाला, ठीक, उसी के वजन पर ज़राबा, दखला, बलगा, सब गर्दानें आई। उसके बाद आपने जो गर्दान पढ़ी वो पढ़ी फेले माजी मारूफ मनफी। लास्ट वाला वर्ड चेंज हो गया, मुस्बत की जगह मनफी आ गया, बाकी गर्दान सेम है, फेले माजी मारूफ मनफी। उसकी क्या गर्दान थी? मा फाला, माँ शुरू में लगा दिया, माना हाँ से ना हो गया, ठीक। और माँ ये कौन सा था? माँ नाफिया, ऐसा माँ जो नफी के माना पैदा करता है, ना के माना पैदा करता है, ठीक। उसके बाद आपने जो सबक पढ़ा वो ये कि फेले माजी की 3 सूरतें आती हैं, यानी फेले माजी जो से हरफी फेले माजी हो उसके 3 वजन आते हैं। कौन कौन से वजन? फाला, फाइला, फाउला। यानी जितने भी अफ़आल माजी के आएंगे अगर वो 3 हर्फ वाले हैं वो या फाला की तरह होगा, हैं, या फाइला की तरह होगा, या फाउला की तरह। इसके अलावा कोई और वजन नहीं आता है 3 हरफी माजी मारूफ का, ठीक है। चलो अब आगे आज का सबक, सबक नंबर 5 सफ़ा नंबर 22। सबक नंबर 5 फेले माजी मजहूल। फेले माजी मजहूल, अभी तक पढ़ रहे थे आप फेले माजी मारूफ। मारूफ में मुस्बत भी पढ़ लिया, मनफी भी पढ़ लिया। अब मारूफ को निकाल दो, अब आया फेले माजी मजहूल। मारूफ और मजहूल में क्या फ़र्क है?
شروع میں بتا دیا تھا، معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، وہ جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، جیسے حامد نے کھایا، اس نے کھایا، اب دیکھو اکلا اس نے کھایا، اس نے کیا، تو یہاں پر کرنے کی نسبت اس کی طرف ہے، یعنی فاعل کی طرف ہے، تو فاعل کا ذکر ہے، لیکن جس میں نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو اس کو مجہول کہتے ہیں، جیسے کھانا کھایا گیا، تو یہ کیا ہے؟ مجہول، کھانا، اس کو ڈائریکٹ جوڑا کس کے ساتھ؟ جو چیز کھائی گئی اس کے ساتھ، یا پھر حامد کی پٹائی ہوئی تو ہم کہیں حامد مارا گیا، حامد مارا گیا، مارنے کی نسبت کس کی طرف کی؟ حامد کی طرف، حامد کیا ہے؟ مفعول ہے نا، فعل کا کام، مارنے کا کام حامد پر ہو رہا ہے، تو جس پر کام ہوتا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، تو یہاں پر فعل مارنے کی نسبت ڈائریکٹ کس کی طرف ہوئی؟ جس کو مارا گیا ہے، یعنی مفعول کی طرف، تو جس فعل میں نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو اس کو مجہول کہتے ہیں، اور جس میں نسبت فاعل کی طرف ہو اس کو معروف کہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو اب دیکھو یہاں پر شروع ہو رہا ہے فعل ماضی مجہول، یعنی ایسا فعل ماضی جس کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو، ٹھیک، جیسے مدد کی گئی، کھانا کھایا گیا، پانی پیا گیا، تو یہاں پر پانی پیا گیا، یہ نہیں بتایا کس نے پیا، تو جہاں پر فاعل کا ذکر نہ ہو، ڈائریکٹ مفعول کا ذکر ہو، اس کو مجہول کہتے ہیں۔ اب دیکھو نیچے پڑھو، فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت مفعول کی طرف ہو، جس کی نسبت کیا ہو؟ ڈائریکٹ مفعول کی طرف، فاعل کا ذکر ہی نہیں، اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، جیسے نصر المسلم، نصر المسلم کا معنی مسلمان کی مدد کی گئی، کی کس نے؟ کون ہے فاعل؟ پتہ ہی نہیں۔ شرب الماء، پانی پیا گیا، اب آپ کہو گے شریبہ کیا چیز ہے؟ ہم تو شریبہ پڑھ رہے تھے، یہی مجہول ہے، مجہول کا صیغہ الگ ہوتا ہے، اس کا اعراب بھی الگ ہوتا ہے۔ اب وہ بنتا کیسے ہے مجہول؟ نیچے ہم اس کا قاعدہ پڑھیں گے، دیکھو نیچے، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ بہت آسان ہے، ماضی مجہول بنانا، معروف سے ہی ماضی مجہول بن جائے گا۔ معروف کیا تھا؟ فعل یا ضربا یا دخلا، ہیں یہ تھے نا ماضی معروف، اسی سے ہم نے ماضی مجہول بنانا ہے۔ کیسے بنانا ہے؟ نیچے دیکھو، ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے، ترکیب مانے مرکب کہتے ہیں نا جڑے ہوئے کو، ملے ہوئے، ترکیب یعنی اس کو جوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف کو پیش دے دو۔ کیا طریقہ ہے ماضی مجہول بنانے کا؟ کہ ماضی معروف کے پہلے حرف پر پیش لگا دو، فعل، فا پہلا حرف ہے، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کے بجائے اس پر کیا لگا دو؟ پیش لگا دو، فا سے بن گیا فو، ٹھیک، اس کے بعد دوسرے حرف پر زبر لگا دو، پہلے حرف پر پیش لگاؤ، دوسرے پر زبر، دوسرے پر آلریڈی زبر ہے، وہی بتا رہے ہیں، اگر زبر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، تو یہاں پر آلریڈی زبر ہے، ماضی مجہول بن جائے گا، بس بن گیا ماضی مجہول۔ ماضی معروف سے ماضی مجہول بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ماضی کے پہلے حرف پر پیش، دوسرے حرف پر زبر لگانا ہے، باقی تیسرا حرف جیسا ہے معروف میں ویسے ہی مجہول میں بھی رہے گا۔ اب دیکھو فعلا تھا، تین حرف ہیں، پہلے پر پیش لگاؤ فو ہو گیا، دوسرے پر زبر لگاؤ آ ہو گیا، تیسرے پر زبر ہے تو زبر ہی رہنے تو لا ہو گیا، نہیں، دوسرے حرف پر زیر لگانی ہے، غلطی ہوگی، سوری، زبر میں بول رہا تھا، دوسرے حرف پر زیر لگانی ہے، فو عیلا کرنا ہے، فعلا تھا، پہلے حرف پر پیش لگاؤ، دوسرے پر زیر لگاؤ، تیسرا جس حال میں ہے اسی حال میں رہنے دو، اور اگر دوسرے حرف پر پہلے سے زیر ہے تو وہ زیر ہی رہے گی، اگر نہیں ہے تو لگا دیں گے۔ دو کام کرنے ہیں، ماضی معروف میں پہلے حرف پر زبر ہوتا ہے، دوسرے پر بھی عام طور پر زبر، تیسرے پہ بھی زبر، یا پھر اگر بیچ والے حرف کی حرکت بدل بھی رہی ہے، بہرحال ہم نے اگر مجہول بنانا ہے تو ماضی معروف کے پہلے حرف پر پیش، دوسرے حرف کے نیچے زیر، تیسرا حرف اپنی حال پر رہے گا، ماضی مجہول بن جائے گا۔ جیسے فعلا تھا، فا کے اوپر پیش لگاؤ فو ہو گیا، دوسرے حرف کے نیچے زیر لگاؤ ای ہو گیا فو ای، اور تیسرے پر لام پر زبر ہے تو زبر ہی رہنے تو لا ہو گیا، تو فعلا سے فعیلا بن گیا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار پھر دیکھو، ماضی معروف کے یاد ہو جانے کے بعد ماضی مجہول بنانا بہت آسان ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ماضی کے پہلے حرف پر پیش دو اور دوسرے حرف پر زیر لگا دو، اگر زیر ہو تو ویسے ہی رہنے دو، ماضی مجہول بن جائے گا، جیسے فعلا سے فعیلا، نصرا سے نصیرا، اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نصیرا اس
की मदद की गई। शरीबा से शुरीबा, तर्जुमा क्या होगा? वो पिया गया। शुरीबा माने वो पिया गया। ठीक, शरीबा माने क्या था? उसने पिया। उसने पिया मारूफ है ना, मारूफ में फाइल का जिक्र होता है, फेल की निस्बत फाइल की तरफ होती है, तो हमने कहा उसने पिया, यानी पीने वाले के बारे में पता है, वो उसने पिया। ठीक, लेकिन यहां पर शुरीबा पिया गया, इतना पता है कि कोई चीज पी गई है। फेल की निस्बत डायरेक्ट मफूल की तरफ, फाइल का जिक्र ही नहीं है, तो इसी को मजहूल कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ज़रूरत क्या है मजहूल बनाने की? ज़रूरत ये है कि बात के अंदर जब हम अरबी में बात करेंगे, कहीं पर हमें ऐसे फ़ेल का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसमें हम फ़ाइल का भी ज़िक्र कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम ऐसे फ़ेल को मारूफ़ की तरह लाएँगे। लेकिन कहीं पर ऐसी बात करनी होती है जहाँ हमने डायरेक्ट मफ़ूल की तरफ बात का ज़िक्र करना होता है, तो वहाँ पर हम मजहूल लाएँगे। जैसे मिसाल के तौर पर सामने एक बंदा खड़ा है, हैं? और उसको पुलिस वाले ने पीटा, तो मैं क्या कहूँगा? ज़रब शुर्तिय्यु रजुलन, पुलिस वाले ने आदमी को मारा, पुलिस वाले ने आदमी को मारा। अब ज़रबा कौन सा फ़ेल लाया मैंने? फ़ेल माज़ी मारूफ़, क्योंकि अशुर्तिय्यु जिसका माना पुलिस वाला है, मारने वाले के बारे में पता है, तो फ़ेल की निस्बत फ़ाइल की तरफ की जा रही है, मारने की निस्बत पुलिस वाले की तरफ जो कि फ़ाइल है। तो यहाँ पर फ़ाइल का ज़िक्र करना है ना, तो इसलिए फ़ेल हम कौन-सा लाएँगे? मारूफ़ वाला। लेकिन एक शख़्स की पिटाई तो हुई, अब पता ही नहीं किसने मारा। अब क्या कहेंगे? इस शख़्स की पिटाई हुई, ये मारा गया है या इसको मारा गया है। तो अब वहाँ पर ज़रबा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे कहेंगे ज़ुरिबा हामिदन, ज़ुरिबा हामिदुन, हामिद मारा गया। यहाँ पर मारने वाला कौन है? पता ही नहीं। तो इसलिए हमने फ़ेल लाया मजहूल, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फ़ेल की निस्बत मफ़ूल की तरफ की जा रही है। समझ गए मारूफ़ और मजहूल का फ़र्क? तो मजहूल बनाने का कायदा भी समझ में आ गया। फ़अला से फ़ुइला बन जाएगा, ज़रबा से ज़ुरिबा, पहले वाले पर पेश, दूसरे वाले के नीचे ज़ेर लगानी है, बस ये कायदा है। माज़ी मजहूल बनाने का कायदा क्या है? कि पहले माज़ी मारूफ के पहले वाले हर्फ पर पेश, दूसरे के नीचे ज़ेर लगा दो, माज़ी मजहूल बन गया। ज़रबा था तो ज़ुरिबा, फ़अला है तो फ़ुइला, दख़ला है तो दुख़िला, समिअ है तो सुमिअ, करुमा है तो कुरिमा, क़रुबा है तो क़ुरिबा। इसी हिसाब से आप इसके नीचे गर्दान भी होगी। समझ गए? नसरा से मजहूल हमने बनाया, क्या बना? नुसिरा। नसरा का तर्जुमा था उसे एक मर्द ने मदद की। नुसिरा का तर्जुमा होगा उस एक मर्द की मदद की गई, क्योंकि फेल की निस्बत डायरेक्ट मफूल की तरफ करनी है, तो तर्जुमा भी वैसा ही होगा। तो नुसिरा का माना क्या हुआ? उस एक मर्द की मदद की गई। अब देखो नीचे गर्दान, गर्दान फेले माजी मजहूल, यानी माजी मजहूल की गर्दान। अब आपने ये गर्दान याद करनी है, सीगे याद करने हैं और माना याद करना है। ठीक, नुसिरा सीगा वही रहेगा। कौन सा सीगा था? वाहिद मुज़क्कर गायब। माना उस एक मर्द की मदद की गई, बस तर्जुमा बदल रहा है, बाकी सेम है और एराब चेंज हो रहा है शुरू में। तो नसरा से नुसिरा हो गया, वाहिद मुज़क्कर गायब, उस एक मर्द की मदद की गई। नुसिरा तस्नीय मुज़क्कर गायब, उन दो मर्दों की मदद की गई। पहले गर्दान को आपने ऐसे रट्टा लगाना है, नुसिरा नुसिरा, नुसिरु नुसिरत, नुसिरता, नुसिरना, नुसिरता, नुसिरतुमा, नुसिरतुम, नुसिरती, नुसिरतुमा, नुसिरतुन्ना, नुसिरतु, नुसिरना। जैसे जैसा एराब पहले वाले सीगे का है, लास्ट वाले का भी वैसा ही होगा, पूरी गर्दान का वैसा एराब होगा, उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, यानी पहले वाले पर पेश है तो नीचे भी पहले वाले पर पेश रहेगा, और पहले वाले पर जेर है, नीचे भी जेर रहेगी। कुछ में चेंज होती है, तो जैसे चेंजिंग होगी वो हम आगे देख लेंगे, वो आगे वाले हरूफ हैं जिन पर चेंज हो रही है। इस पर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही, पहले वाले पर पेश, दूसरे वाले के नीचे ज़ेर, लास्ट तक यही है। नुसिर तुम, नुसिर ती, हैं, नुसिर ना, नुसिर तू, देखो सब जगह पहले वाले पर पेश, दूसरे वाले के नीचे ज़ेर, और आगे इसका तर्जुमा याद कर लोगे। ठीक है, समझ गए? तो कल इसमें क्या आपका काम है? एक तो गर्दान याद करनी है सीगे और माने के साथ, और ऊपर आपने कायदा याद करना है। आपने बस इसको कुछ बार पढ़ना है, ज़हन में बिठा लेना है, मैं पूछूँगा तो याद होना चाहिए। मैं क्या पूछूँगा? फ़ेल माज़ी मजहूल किसको कहते हैं? आपने बताना है फ़ेल माज़ी मजहूल वो है
جس فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو، جس میں فعل کی نسبت ڈائریکٹ مفعول کی طرف ہو اور اس کے فاعل کا ذکر نہ ہو، ٹھیک؟ میں پوچھوں گا ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ آپ نے کہنا ہے ماضی معروف کے پہلے صیغے پر پیش لگا دو، دوسرے کے نیچے زیر لگا دو، تیسرے کی حرکت ویسی رہے گی، بن گیا ماضی مجہول۔ مثال بتا دو گے جیسے فعلا سے فعلا، ٹھیک ہے؟ یہ سبق ہے آپ کا تمرین الصرف کا۔ کوئی پوچھنے کی چیز؟ کل لکھنے کے لیے دیا تھا کچھ؟ تمرین الصرف کا کچھ دیا تھا سبق لکھنے کے لیے؟ ہیلو، یہ جو افعال ہے نا، جلسا، ذہبا، قاما، جلسا مانے جانا، ذہبا مانے جلسا مانے بیٹھنا، ذہبا مانے جانا، قاما مانے کھڑا ہونا، یہ ایسے افعال ہیں جو کہ متعدی نہیں ہیں، یہ لازم ہے۔ لازم اس کو کہتے ہیں جو فعل فاعل کے مل جانے سے پورا ہو جائے، اس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ لازم اس فعل کو کہتے ہیں، پیچھے شروع میں آیا تھا تمرین الصرف میں، جو فعل فاعل کے ملنے سے پوری بات ظاہر کر دے، مفعول کی ضرورت نہ ہو۔ تو یہ جتنے بھی افعال میں نے ابھی بتائے نا، ذہبا، جلسا، قاما، یہ لازم ہیں، یہ متعدی نہیں ہیں۔ اور جو لازم افعال ہوتے ہیں ان کا مجہول نہیں بنتا، مجہول صرف ان کا بنتا ہے جو افعال متعدی ہوتے ہیں، یعنی جن میں فعل فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ضربا، تو ضربا راشد حامدن، راشد نے حامد کو مارا۔ تو جب میں نے کہا ضرب راشد، راشد نے مارا، کس کو مارا؟ یہاں پر جس کو مارا گیا اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، یعنی مفعول کی ضرورت ہے۔ اگر مفعول کی ضرورت پڑ رہی ہے کسی فعل میں، اس کا مطلب وہ فعل متعدی ہے۔ اور اگر مفعول کی ضرورت نہیں پڑ رہی، جیسے جلسا ہے، جلسا حامد، حامد بیٹھ گیا، بات پوری ہو گئی، ضرورت ہی نہیں بتانے کی آگے۔ تو جہاں پر بات مکمل ہو جائے، مفہوم پورا سمجھ میں آ جائے، مفعول کی ضرورت نہ ہو، اس کو لازم کہتے ہیں، اور ان کا جو ہے کہ مجہول نہیں بنتا ہے۔ جیسے جلسا ہے تو اب اس کا مجہول نہیں بنے گا، کیونکہ جلسا مانا ہے وہ بیٹھا۔ تو اب اگر ہم کہیں گے جولیسا، وہ بیٹھا گیا، کیا بنے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو جلسا سے بھی مجہول نہیں بنتا ہے، ذہبا سے بھی مجہول نہیں بنتا ہے، کیونکہ ذہبا حامد، حامد گیا، بات پوری ہو گئی۔ اسی طریقے سے قام حامد، حامد کھڑا ہوا، بات پوری ہو گئی۔ ان کا مجہول نہیں آتا ہے، مجہول صرف ان کا آتا ہے جس میں مفعول کی ضرورت ہو، سمجھ گئے؟ جیسے اس کو بٹھایا گیا، اگر ہم کہیں گے نا اس کو بٹھایا گیا، تو یہاں پر ہمیں ایک دوسرا جو ہے کہ فعل استعمال کرنا پڑے گا۔ یہاں پر بیٹھنے کو ڈائریکٹ ہم نہیں بنائیں گے، جلسا سے جلیسا نہیں ہم بنائیں گے، بلکہ اس کے لیے دوسرا فعل استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ وہ کیا ہے؟ اجلسا، اجلسا آتا ہے، اجلسا مانا ہوتا ہے بٹھانا۔ تو اجلسا حامد، حامد بٹھایا گیا، تو یہاں پر یہ صیغہ ہی چینج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اگر صیغہ ہی بدل رہا ہے یا پھر کوئی اور فعل استعمال کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسے فعل کو وہ کہتے ہیں لازم، یعنی اس کا مفعول نہیں آتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ یا سیدھی زبان میں آپ یوں سمجھیں کہ جس میں فاعل کے علاوہ مفعول کی زیادہ ضرورت ہو، مفعول کی ڈیمانڈ ہو، وہاں پر ہم اس کو متعدی کہیں گے۔ جہاں پر ڈیمانڈ نہ ہو، بات کمپلیٹ ہو جائے، کوئی زیادہ ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، تو وہاں پر ہم اس کو لازم کہیں گے۔ جیسے میں نے کہہ دیا ذهب حامد، حامد چلا گیا، اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ کہ ہم نکالیں، بال کی کھال نکالیں، بتاؤ کہاں گیا۔ اگر لائیں گے نا کہاں گیا، ہیں ذهب حامد، اب آپ کہو گے کہ مفعول بھی ہونا چاہیے کہ کہاں گیا وہ بھی بتاؤ۔ تو اگر ہم وہ لے آئیں گے تو وہاں پر وہ مفعول نہیں بنے گا۔ وہ عربی کا ایک اور قاعدہ ہے کہ جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کو مجہول مفعول نہیں کہتے ہم، بلکہ اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف یا ظرف مکان، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ تو وہ والا فعل ہمیں لانا پڑے گا، اسم لانا پڑے گا جس میں ہمیں اس کو ظرف مکان بنانا پڑے۔ جیسے میں کہوں گا جلسا یا ذهب حامد
کسی شہر کے لیے کہنا ہے حامد جموں گیا، ذهب حامد الى جموں، الى جاموں، الا لگانا پڑے گا وہاں پر، الا لگا دیا تو وہ ظرف مکان بن گیا، یعنی مکان جگہ کا بتا رہا ہے، جگہ کے بارے میں، تو وہ مفعول نہیں بنتا ہے۔ تو اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے پتہ چلے گی، وہاں پر اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا یہ متعدی اور لازم کا کنسپٹ۔ فی الحال یہ سمجھ لو جہاں پر فعل کے علاوہ فاعل کی پر بات کمپلیٹ ہو جائے، زیادہ ضرورت نہ پڑے مفعول کی، تو اس کو لازم کہتے ہیں۔ جہاں پر زیادہ ضرورت ہو، فعل کے علاوہ فاعل اور مفعول کی بھی ضرورت ہو، اس کو متعدی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی چلو جیسے اجازت آپ دو۔ نے بتایا اجلسا، اس میں 4 الفاظ ہیں ہاں، اس میں 4 افعال ہیں۔ ابھی آپ اور جو اس فعل ماضی پڑھ رہے ہو وہ 3 ہی قسم کا پڑھ رہے ہو، 3 ہی حرف والا فعل ماضی پڑھ رہے ہو۔ آگے جب نکلو گے 4 حروف والا فعل ماضی بھی آئے گا اور اس کا معنی اسی حساب سے بدل جائے گا۔ آگے چل کے 5 کا بھی آئے گا۔ ٹھیک ہے، فی الحال 3 والا سمجھ لو، اور 3 والے فعل ماضی کے 3 طرح کے صیغے آتے ہیں، 3 طرح کے وزن آتے ہیں، وہ بھی آپ نے یاد کر لیے۔ ٹھیک ہے۔